The theme is a new beginning for a new tomorrow. ഈ ഉയരെ എന്നുള്ള പാട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് പാടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആത്മീയമായി. The mood was set because of that song and that dance. And that is the new beginning. New beginning for the new tomorrow for today's generation. I have a lot of things to share with you this morning, but I do not know. It's 1:30 now. First, I read a portion from Reaching Out in Love, Stories Told by Mother Teresa. Mother Teresa was surprised to see the increasing numbers of drug addicts among young boys and girls from rich as well as poor families, and she tried to find out why this was so. She visited homes and rehabilitation centers, and she found the answer. When they come home, there is no one in the family there to receive them. How many such families are there in the Marthama Church of Charlotte? Our children depend on us for everything: their health, their nutrition, their security, their coming to know and love of God. For all this, they come to us with trust, hope, and expectation. The weakening of family bonds was at the root of the problem. Love the poor, she said, but first of all, love the members of your own family. She shared her experience in London to bring home her message. One night, I was walking down the streets with the sisters. I found a young boy with long hair sitting in the street with others. And I said to him, "Why are you here? You shouldn't be here. You should be home with your parents." And then he said to me, "Mother, so often I try to go home. My mother doesn't want me. Each time I go home, she pushes me out because she cannot bear my long hair." I gave him some soup and sandwiches and we passed on. On our way back, we found him lying flat on the ground. He had overdosed himself with drugs. We had to take him to the hospital, and I couldn't help thinking that maybe his mother was occupied with this thing and with that thing. But there was her own child, unwanted, unloved, just thrown away. I could not help but reflect. Here was a child hungry for home, and his mother had no time for him. This is great poverty. This is where you and I must make this world a better world. Again, one more page, let me read. I was puzzled because in India, marriage is a big thing. This is when two couples approached her and they said, "Before our marriage, we decided that we were not going to have a wedding feast or buy any wedding clothes, and we decided to give that money to feed the poor." This is what I was puzzled because in India, marriage is a big thing. To have the courage to do what they had done was something extraordinary. So I asked them another question, "But why did you do that?" They answered, "Out of love for each other. We wanted to give each other something special, something beautiful, and we gave this tender love in sacrifice." It is wonderful to think that there is such tender love. Mother Teresa says, "I always pray, dear God, give the young people the grace and strength that on the day of their marriage they can give to each other a pure heart." I am talking to the youngsters of our church.
I will read that again. Dear God, give the young people the grace and strength that on the day of their marriage they can give to each other a pure heart, a virgin body, which is the greatest gift of love for each other. Now again, as I happen to go through another book, there are a few lines that I would like. This book is written by Reverend Dr. C. Abraham, whom I had met at Sihora Ashram about 60 years back. അപ്പോസ്തോലിക കാലത്തെ സഭയുടെ വളർച്ച അത്ഭുതകരമായ ഒന്നാണ്. യെരുശലേമിലെ മാളിക മുറിയിൽ രഹസ്യമായി കൂടി വന്നിരുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഫലമായി ഒരു തലമുറയ്ക്കുള്ളിലായി സഭ യെരുശലേമിലും യഹൂദിയയിലും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എത്തി. Now please listen to me. പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയ പ്രവൃത്തി. The 4 objectives of the Yuvajana Sakyam. Jovita, can you tell me? മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ 4 ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ആദ്യം, okay, if you say study, പഠനം, worship, let it be last. Okay, സാക്ഷ്യമാണ് വിറ്റ്നസ്. പിന്നെ ആരാധനയില്ലേ? ആരാധന, പഠനം, സാക്ഷ്യം അവസാനം വരട്ടെ, സേവനം. മോക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാ ഇതിൽ? വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ ഈ 4 കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സാക്ഷ്യം. ഓക്കെ, പഠനം. I can suggest so many books to you, but first of all the Bible. ആരാധന നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ചുറ്റുപാടുകളെയും മറന്ന്, not to be conscious of what is happening around. We, or I and Christ. When we were small, something that we didn't like was to attend these long services for 2.5 hours, even 3 hours. But when we grow up, that is the best part of it. പ്രത്യേകിച്ച് ഷാർജ മാർത്തോമ ചർച്ചിൽ നമ്മളൊന്നുമല്ല ഒരു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പേഴ്സണായിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് ആരാധനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് പോകുമ്പം the experience, that's the best spiritual experience that we have. Okay, which is the other one? സേവനം അല്ലേ? പഠനം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബൈബിൾ ആദ്യം പഠിക്കുക, പിന്നെ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? I would like to come and see that library. Perhaps I may be able to contribute. That is the most important thing. ഞാനൊരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഗോഡ്സ് പോപ്പർ. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ബുക്കുകളിലൊന്നാണിത്. നിക്കോസ് കസന്തസിക്കിസിൻ്റെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോഡ്സ് പോപ്പർ, ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാടൊക്കെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒത്തിരി പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ബുക്കുകളാണ് ഡിവോഷണൽ ബുക്സ്. മൗണ്ടൻ ട്രെയിൽവേസ് ഫോർ യൂത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീംസ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട്. ഞാൻ സത്ന ആശ്രമത്തിൽ 2 വർഷം ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, എല്ലാ ദിവസവും വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബുക്കാണ് രണ്ടും ഒരാൾ എഴുതിയാണ്, ചാൾസ് കോമൻ. ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലിറ്ററേച്ചർ. സോ ഇഫ് എവർ യു happen to come across such books, there are so many such books. അത് പഠനത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. How the books help us. Let me read this, what this Achan has written. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയ പ്രവൃത്തി. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും സേവിക്കാനും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്ത് പ്രയർ. പ്രവൃത്തിയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതമായ സേവനം, ആത്മീയ വ്യാപാരത്തോടു കൂടിയ വചന ശുശ്രൂഷ. വചന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What Achans all do. ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം, നിർമ്മലമായ ദൈവഭക്തിയുടെ പ്രകാശനം, നിർമ്മലമായ ദൈവഭക്തിയുടെ the devotion to God which is pure, the reflection of it. എന്നിത്യാദി ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോസ്തോലിക സഭയെ വിജയകരമായ ഒരു മിഷണറി സഭയാക്കി തീർത്തതെന്ന് നാം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. Okay? Now let me try to enter into what I wanted to tell you. About 130 years ago, exactly in 1896, in Kansas, in the United States, a minister, a priest, on a June Sunday morning, as it is today, but 130 years ago, he was preparing his speech for that Sunday morning service. He took a portion which I am going to take now. This is 1 Peter chapter 2, verses 11 to 21. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളെ, ആത്മാവിനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ വിട്ടകന്ന് ജാതികൾ നിങ്ങളെ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർ എന്ന് ദുഷിക്കുന്തോറും നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് സന്ദർശന ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് നന്നായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ആസ് ക്രിസ്ത്യൻ ചിൽഡ്രൻ, we move around other people wherever we may be, whether it is in the school, college or at our workplace. അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് നന്നായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളെ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർ എന്ന് വിളിക്കും തോറും. I was wonderstruck when one of my people who work with me back in Kerala, he said, സാറേ, അയാളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ പോലെ അല്ല സാറേ, അയാളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല സാറേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് പറയാൻ പോവാന്ന്. He meant the other way. He was a Hindu. ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്?
ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർ എന്ന് ദുഷിക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് നന്നായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. സകല മനുഷ്യ നിയമത്തിനും കർത്താവിൽ നിമിത്തം കീഴടങ്ങുവിൻ. ശ്രേഷ്ഠാധികാരി എന്ന് വെച്ച് രാജാവിനും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിനും സൽപ്രവർത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിനുമായി അവനാൽ ഐക്യപ്പെട്ടവർ എന്ന് വെച്ച് നാടുവാഴികൾക്കും കീഴടങ്ങുവിൻ. നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഭോഷത്വം മിണ്ടാതാക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവേഷ്ടമാകുന്നു. സ്വതന്ത്രരായും സ്വാതന്ത്ര്യം ദുഷ്ടതയ്ക്ക് മറയാക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായും നടപ്പീൻ. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിപ്പീൻ. സഹോദരവർഗത്തെ സ്നേഹിപ്പീൻ. സഹോദരവർഗം ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവിൻ, രാജാവിനെ ബഹുമാനിപ്പീൻ. വേലക്കാരെ പൂർണ്ണ ഭയത്തോടെ യജമാനന്മാർക്ക്, നല്ലവർക്കും ശാന്തന്മാർക്കും മാത്രമല്ല മൂർഖന്മാർക്കും. ദ വേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹാർഷ്. മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പം മൂർഖനെന്നായി. മൂർഖന്മാർക്കും കൂടെ കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ. ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിച്ചാൽ അത് പ്രസാദമാകുന്നു. നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് അടികൊള്ളുന്നത് സഹിച്ചാൽ എന്ത് യശസ്സുള്ളൂ? അല്ല, നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം. അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടമനുഭവിച്ചു. നിങ്ങൾ അവൻ്റെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ വേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക്. ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടമനുഭവിച്ചു. നിങ്ങൾ അവൻ്റെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. I will read that last sentence in English. This is New King James Version. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. That you should follow his steps. 130 വർഷം മുമ്പ് ചാൾസ് ഷെൽഡൻ അവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ വായിച്ച വാചകമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് വായിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ആ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. He asked the people, what would Jesus do? WWJD. What would Jesus do? If he were in your place in that particular situation? For a person in position, it is maybe easy to find out what Jesus may do if he were in that position. But one who hasn't got any job, is out of work, is suffering poverty, and where there is nobody to help him, if that person was Jesus, what Jesus would have done? Any idea? Anyone? Do you have any idea what Jesus would have done in that position? When he had no means to live, nobody to help. If Jesus was in that position, at least we can say he will not do anything wrong against his conscience. He will not steal. So, even in our poverty, we can think of
what we would do if Jesus were in our place. And then he wrote a book, a very famous book, In His Steps. Charles M. Sheldon. He tells the story of a priest. His name is Henry Maxwell. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിയിൽ, ചെറിയ ഇടവകയിൽ, ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനിൽ ദൈവമാണ് എങ്കിൽ, യേശുവാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. അച്ഛൻ മിൻസു അച്ഛൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്കമാലി ഇടവകയിലാണ്, ആലുവയ്ക്കടുത്ത്. അവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാവരും ഒരിക്കൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നു, കുറച്ച് എൻ്റെ പ്രവർത്തകർ. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് വിവരിച്ച കാര്യം, ഐ വാസ് സോ ത്രിൽഡ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ബിൻസു അച്ഛൻ ഹു ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ്. അവർക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള വഴിയില്ലായിരുന്നു, അച്ഛന് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു, ഇല്ലായ്മകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 100-ൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ 50-ൽ താഴെ 40 ഇടവകകൾ. അച്ഛനൊരു വർഷമേ അവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ. അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയോ അവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത അച്ഛൻ വന്നു, അദ്ദേഹം അത് തുടർന്നു. And then the third Achan too. I think it was during the time of the third Achan that they came to me and told me what all things they were doing in that church. ഞങ്ങൾ പണ്ട് യുവജന സഖ്യത്തിൽ ഗൾഫ് ഏരിയയിലെ യൂത്ത് കോൺഫറൻസ് വരുമ്പം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി തലേദിവസം രാത്രിയിലും ഒക്കെ ഈ എല്ലാവരും വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും. ചില ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും നല്ലതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി, അന്ന് റിജി സാർ, നിങ്ങളുടെ ചെറിയാൻ തോമസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ 79 തൊട്ടേ ഉള്ള മെമ്പറാണ് യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ. ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാം ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു. ഐ വാസ് സോ അഷെയിംഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് that I had contested for that post as vice president. It was all said earlier, but then somebody else also wanted to become. And I didn't have the good sense to relinquish that post to him. And I contested that election, and that always, I look at it with a shuddering feeling. And then, in those days, there were so many people who used to come from in the industrial estate area. അവർക്കൊന്നും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജോലിയോ വരുമാനമോ ഒന്നും ഉള്ളവരല്ലായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്കൊരു സ്റ്റേഷൻ വാഗൺ കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും വരും. ജോയി മാത്യു ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്, റെജി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ പോയി അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് വി യൂസ് ടു ഹാവ്, അന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടി വന്ന 10, 30, 40 പേർ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഫിജേറയ്ക്ക് പോയി. അവിടെ കുറച്ച് സ്കാറ്റേഡ് മാർത്തോമൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ ആരും ഇതൊന്നും ചെല്ലാതെ, അന്ന് അവിടുത്തെ പാരീഷൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, അവരോട് സ്നേഹം പങ്കിടും, തിരിച്ചു വന്ന് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്ന് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. So this is the history of the Union Sakyam from 79. ഇന്ന് ഇത്രയും ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി, what is the new beginning for the new tomorrow എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങൾ, I can very well tell you the new tomorrow
it should witness the regeneration of Christendom. ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇമേജ്, ഒരു റീജനറേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടും the new image of the Christian church, that is the responsibility of the youth of the Marthoma Church in Sharjah. That is what I have to tell you. Is tomorrow going to be as it is today? Is today a repetition of yesterday? If we are going to make a change, I can tell you it's not possible without the working of the Holy Spirit. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So let the Holy Spirit interfere in our personal lives and let us just surrender. You know, in His Steps എന്ന ബുക്കിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. അന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ പാടിയതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാട്ട്, ഓൾ ഫോർ ജീസസ്, ഓൾ ഫോർ ജീസസ്. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാമോ? ഇറ്റ്സ് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തിയേക്കാം. ഓൾ ഫോർ ജീസസ്, ഓൾ ഫോർ ജീസസ്. എന്തോ all my being's ransomed powers, all my thoughts and words and doings, all my days and all my hours, all for Jesus, all for Jesus, all my days and all my hours, all for Jesus, all for Jesus, all my days and all my hours. Thank you. അച്ഛൻ അന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പാഴ്സനേജിലെ തലേ ദിവസം എനിക്ക് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്ന മനുഷ്യനെ, ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ബട്ട് ഹി സെഡ്, ഐ ഫീൽ സോറി ഫോർ യു. ഹി റിപ്പീറ്റഡ് ഇറ്റ് ട്വൈസ്, ഐ ഫീൽ സോറി ഫോർ യു. ആ മനുഷ്യൻ പിറ്റേ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴും, പക്ഷെ അയാൾ ഇച്ചിരി, നമ്മൾ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ somewhere or other, do we love God more or do we love God less? I don't know. ഈ പള്ളിയിലെ വേറെ ആടൊക്കെ ചെന്നപ്പോഴും ഇതൊരു ഫിലിം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റെപ്സ്. അയാളുടെ മുഖമൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു ദേഷ്യത്തിലായി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഈ അച്ഛൻ ഈ പ്രസംഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പാട്ടും പാടിയതിന് ശേഷം ഈ മനുഷ്യൻ ആ പള്ളിയിൽ വന്നു. Here the man turned about and looked up at the pulpit. He said, your minister said that it was necessary for the disciple of Jesus to follow his steps. And he said the steps were obedience, faith, love, and imitation. But I did not hear him tell you just what he meant that to mean, especially the last step. What do you Christians mean by following the steps of Jesus? I have tramped through this city for 3 days trying to find a job, and in all that time I have not had a word of sympathy or comfort except from your minister here, who said he was sorry for me and hoped I would find a job somewhere. I suppose it is because you got so imposed on by the professional tramp that you have lost your interest in the other sort. I am not blaming anybody, am I? Just stating the facts.
Of course, I understand you cannot go out of your way to hunt jobs for people like me. I am not asking you to, but what I feel puzzled about is what is meant by following Jesus. What do you mean by when you sing, I will go with him all the way? Do you mean that you are suffering and denying yourselves and trying to save lost, suffering humanity, just I understand Jesus did? What do you mean by it? I see the ragged edge of things a good deal. I understand there are more than 500 men in this city just like me. It goes like that. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ? നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത്? This is the challenge to the youngsters here that we have to think of. I wish you all the best. Can somebody pray? ആർക്കെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാർക്കാർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? കൃപ, come. Please close your eyes. കാരുണ്യവാനും കൃപയുമായ കർത്താവേ, ക്ഷമിച്ച വീണ്ടും ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവേ, അടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമേ നീ ചെയ്ത വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം അല്പസമയം കർത്താവേ അടിയങ്ങൾ പുതിയൊരു തുടക്കത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നുകൂടിയ ഏവരെയും കർത്താവേ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാഥ. മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും കർത്താവേ യുവജന സഖ്യത്തിൻ്റെ ചതുർമുഖ ലക്ഷ്യങ്ങളായ ആരാധന, പഠനം, സാക്ഷ്യം, സേവനം ഇവയിലൂന്നി മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കണം അടിയങ്ങളെ നീ ഒരുക്കണമേ നാഥ. അടിയങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഓരോ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഒരു പുതിയ യുവജനത്തെ അടിയങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങൾക്ക് കഴിയണമേ നാഥ. നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെയും അടിയങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സാറിനെയും കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാഥ. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും തിരുസന്നിധി തരുന്നു. ആരുടെയും പ്രവർത്തനം ചെറുതല്ല കർത്താവേ, അതെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കണക്കിടുന്നുണ്ട് കർത്താവേ. സ്തോത്രം യേശുപ്പിച്ച ഇന്നിവിടെ അടിയങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം മനോഹരമായിട്ട് കൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ചെയ്ത വൻ കൃപകളെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവേ നാഥ. എല്ലാം നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിൻ്റെ സന്നിധി തരുന്നു. ഒരു യൗവനവും തുച്ഛീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ ഇടവരരുതേ നാഥ. എല്ലാവരും നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വരുത്തുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങൾക്ക് കഴിയണമേ കർത്താവെ. പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ അച്ഛനും അതിനുശേഷം വലിയ വ്യത്യാസം വന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു പ്രേ ഇൻ സ്പിരിറ്റ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് തെറ്റ് വന്നോട്ടെ, ഗ്രാമറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നോട്ടെ, but it should be from the heart of hearts, from and with the Spirit. അതാണ് പുതിയ തലമുറ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. We are all the same in front of Jesus. All the best to all of you. Thank you.